بے ترتیب۔ زندگی ترتیب بلکہ حسن ترتیب کا نام ہے، لیکن کبھی کبھی یہ ترتیب اپنے آپ سے باہر ہو جاتی ہے۔ جس طرح کناروں کے اندر بہنے والا خاموش دریا کبھی نہ کبھی اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے اور پھر تمام زندگی کو بے ترتیب کر دیتا ہے۔ بے ترتیب ہونا عناصر کے پریشان ہونے کا ایک مظاہرہ ہوتا ہے، ایک وارننگ ہوتی ہے کہ محفل احباب ہمیشہ ترتیب میں قائم نہیں رہتی ہے، ہلکا دشمنا بھی ترتیب سے باہر ہو جاتا ہے۔ انسان بیٹھے بیٹھے اپنی نگاہوں میں بدل سا جاتا ہے۔ کبھی جن باتوں پر افسوس ہوتا تھا اب ان پر افسوس نہیں ہوتا کہ انسان جان چکا ہوتا ہے کہ حسن ترتیب عارضی ہے، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں اور انسان سوچتا رہ جاتا ہے کہ ضبط بے ضبط ہو گیا ہے، احتیاط بے احتیاط ہو گئی، شیرازہ حالات اور شیرازہ خیالات منتشر ہو گئے۔ انسان چنتا ہے گرے ہوئے موتی اور خیال کی تسبیح مرتب کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اب کہاں، بے ترتیبی انسان کو گرفت میں لے لیتی ہے اور وہ روتے روتے ہنس پڑتا ہے اور ہنستے ہنستے رو پڑتا ہے۔ مانوس اور مرغوب مقامات اور افراد اور کیفیات سے گریزاں ہو جاتا ہے۔ جب خیال کی بندش ٹوٹ جائے تو عمل کی ترتیب بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ کبھی باقاعدگی کو کامیابی سمجھا جاتا ہے اور کبھی بے قاعدگی کو پسند کیا جانے لگتا ہے۔ جب خیال بے ترتیب اور منتشر ہو جائے تو اظہار، بیان اور تحریر میں ربط ختم ہو جاتا ہے۔ کسی بات کا کوئی سرا کسی سرے سے نہیں ملتا، بندشیں اور کڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور جن اینٹوں سے خوبصورت مکان بنائے گئے وہ پھر ربط سے بے ربط ہو کر ملبے کا ڈھیر ہو جاتی ہیں۔ واضح غیر واضح ہو جاتا ہے۔ اسی کیفیت میں نے چاہا کہ مضمون لکھا جائے، لیکن پھر میں نے ہی چاہا کہ مضمون نہ لکھا جائے، بس بے ترتیب باتیں کی جائیں۔ غور کر رہا تھا کہ ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں اور ہماری دعائیں اتنی بااثر نہیں ہوتیں جتنی ہم سے پہلے لوگوں کی ہوتی تھیں۔ گزشتہ زمانے کے لوگوں کے حالات اتنے خوشگوار نہیں تھے جتنے آج کل ہیں۔ آج کا ایک معمولی سا کارخانہ دار، ایک چھوٹا سا سرمایہ دار بھی اپنے پاس اتنی دولت رکھتا ہے کہ شاید کسی مغل بادشاہ کے تصور میں بھی نہ ہو۔ ان لوگوں کی زندگی خوشگوار تھی، لیکن ان کے پاس ایئر کنڈیشن نہیں تھے، ٹیلی فون نہیں تھے، ان کے پاس سفر کے لیے گاڑیاں، جہاز اور ہیلی کاپٹر نہیں تھے۔ ان کی سڑکیں بس نام کی سڑکیں تھیں۔ وہ سفر کیا کرتے تھے گھوڑا گاڑی میں اور ہاتھی کی پشت پر۔ وہ لوگ گھوڑے دوڑاتے تھے اور خوش رہتے تھے۔ آج ایک عام آدمی اتنی آسائش میں رہتا ہے، اتنے آرام میں رہتا ہے، اس کو ہر طرح کی سہولتیں میسر ہیں، لیکن دل بجھا ہوا ہے، شاید زندگی کی بے ترتیبی میں گھر چکا ہے۔ کثرت مقاصد نے آج کے انسان کو جکڑ کے رکھ دیا ہے۔ ہر چیز نقلی اور سطحی ہوتی جا رہی ہے۔ کسی زمانے میں کہیں سے درد کی فریاد اٹھتی تو سارے زمانے میں احساس کی لہر دوڑتی۔ آج لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے، پانی کی نظر ہو گئے، لیکن عیاشیوں کی رفتار میں فرق نہ آیا۔ شاید ہم ترتیب کی سب حدیں روندنا چاہ رہے ہیں۔ کل تک بیٹیوں کی رخصتی ایک درد کا سما تھا۔ ماں بیٹی جب ملتی تو کہتے ہیں کہ آسمان کے کنگرے ہل جاتے، لیکن آج کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دلہن رخصتی کے وقت رو نہیں سکتی، اسے پتا ہے کہ رونے سے اس کا سینکڑوں روپے کا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ ایک نقلی چہرہ اصلی غم پر چڑھا دیا جاتا ہے اور کیفیت کی ترتیب بے ترتیب کر کے رکھتی جاتی ہے۔ موجودہ دور شاید کیفیات شکن ہے۔ خلوص، وفا اور استقامت، یارانے، دشمنیاں سب بے ترتیب ہو گئی ہیں۔ مسجدیں بڑھتی جا رہی ہیں اور نمازی گھٹتے جا رہے ہیں۔ مسجدوں کے گنبد اور مینار بھی اپنے قدیم اور پرخلوص انداز سے ہٹتے جا رہے ہیں۔ لاؤڈ اسپیکر کا شور ہے، تبلیغ کا زور ہے، مسلمانوں کو مسلمان ہونے کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ جس کی طبیعت چاہے اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور رٹی رٹائی ایک تقریر دے مارے، بے بسی ہے۔ وقت قیام بھی سجدے میں گزارا جاتا ہے۔ زندگی کسی رخ پر جا رہی ہے اور تبلیغ کسی اور رخ پر۔ ہم لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی چٹائی کا بستر بنایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس مبارک میں پیوند تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ معزز انسان بنائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ پر چلنے کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں، جبکہ ہماری زندگی اس زندگی سے یکسر مختلف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی تقریبات کو سادہ ترین رکھنے کا حکم فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، لڑکی والے بارات کے استقبال اور تام پر بے دریغ خرچ کرتے ہیں۔ یہی نہیں،
बारात से पहले रस्म हिना बंदी अदा की जाती है। रातों को एक घर से दूसरे घर जाने वाले मेहंदी की रस्म अदा करने के लिए सरेआम गाना बजाना करते हैं। वीडियो फिल्में बनाई जाती हैं और अपने मुसलमान होने का सरेआम मजाक उड़ाया जाता है। बड़े बड़े होटलों में शादियों की दावत होती है और बारात में किसी बड़े सियासी जलसे का रंग नजर आता है। क्या बनेगा? अमीर पैसे की नुमाइश करके गरीब को मजीद गरीब कर देता है और गरीब की बेटियां हमेशा बेटियां ही बनी रहती हैं। उन्हें दुल्हन बनने का मौका इसलिए नहीं मिलता कि उनके पास वसाइल नहीं। ये अजीब बातें हैं। ऐसा लगता है कि हर शोबा अपने असल से बाहर हो गया, हर तरतीब टूट गई। किसी जमाने में उस्ताद किरदार साज होते थे, बच्चों में अजमत किरदार पैदा करते थे, रूहानियत का दर्स देते थे, जिंदगी की हकीकतों से आशना करते थे। और आज कुछ और ही माहौल पैदा हो गया। दर्सगाहें कुछ और किस्म के इंसान पैदा कर रही हैं। हम चाहते हैं कि हर तरफ इस्लाम फैल जाए, लेकिन हमने खुद जो इस्लामी माशरा बनाया है इसकी हालत बेतरतीब सी है। हम बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में दाखिल कराते हैं और चाहते हैं कि इस्लामी रूहानी माशरा पैदा हो। हम क्या बो रहे हैं और क्या काटना चाहते हैं? हम अजब कौम हैं। इबादत अरबी में करते हैं, दफ्तरों में अंग्रेजी लिखते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। हम आम तौर पर गुफ्तगू उर्दू में करते हैं, घरों में और बेतकल्लुफ माहौल में मादरी जबान इस्तेमाल करते हैं। हम इकबाल के कलाम को बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं और उसकी जिंदगी पर एतराज करने से भी बाज नहीं रहते। कायदे आजम को बाबा कौम माना जाता है और उनके दिए हुए पाकिस्तान की वो इज्जत नहीं करते जो इसका हक है। हम रहमदिली का सबक देते रहते हैं, उसके फवायद और महासन बयान करते हैं, लेकिन किसी पर रहम नहीं करते। लोग इतने अमीर हैं कि बस बेहिसाब। अमीरों का माल बढ़ता जा रहा है और गरीबों की तादाद बढ़ती जा रही है। ये क्या तरतीब बनेगी? क्या रहम दिली होगी? क्या भाईचारा होगा? किनारे पर आ जाएं तो इमदादी कैंप आपके इस्तकबाल के लिए मौजूद होंगे, लेकिन डूबने वाले के पास तो कोई इमदादी न पहुंचा। ये वसाइल की बात नहीं, ये एहसास और जज्बात की बात है। टेलीविजन पर कश्तियां देखने वाले क्या सीखेंगे? जुल्म देखना और जुल्म करना पसंदीदा मशगला होता जा रहा है। इसी तरह शर्म हया के पर्दे चाक किए जा रहे हैं। हमारी रोजमर्रा की गुफ्तगू में नए नए अल्फाज शामिल किए जा रहे हैं। गैंग रेप एक आम रोजमर्रा के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। हमारे अखबार मुल्क में होने वाले गुनाह और जुराइम को नुमाया सुर्खियां देकर अवाम को क्या तालीम दे रहे हैं? सनसनीखेजियत का पैदा करना एक कारोबारी जरूरत हो गया है। फिल्में, वीडियो फिल्में दिन रात कौम के किरदार में जहर घोल रही हैं। हमारे बच्चे देखते देखते कुछ और से होते जा रहे हैं। कोई पता नहीं, कल को सारी तरतीब को मुकम्मल तौर पर बेतरतीब कर दिया जाए। उस वक्त से डरना चाहिए जब सारी तरतीब खत्म हो जाए। शायद वही वक्त कयामत का हो। बाप बेटा और माँ बेटी के दरमियान हिजाबात उठ चुके हैं। कैसा अदब और क्या लिहाज! इससे पहले कि हमसे सब कुछ छिन जाए, हमें बहुत कुछ छोड़ देना चाहिए और फिर से तरतीबें नौ पैदा करनी चाहिए। इंसान इंसान का दुख महसूस करे, बल्कि इंसान इंसान को इंसान तो समझे। ये फना की बस्ती है, ये वक्त का इबरत कदा है, जहाँ से बड़े बड़े फिराइना लगती होकर निकले। यहाँ से कोई चीज उठाई नहीं जा सकती। जमीनें इंतकाल कराते कराते बंदे का अपना इंतकाल हो जाता है। हम दूसरों के माल की हिफाजत करते रहते हैं और आने वाली नस्ल माल के इंतजार में हमारी रुखसत की दुआ करती रहती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो हो रहा है वो ना हो और जो नहीं हो रहा है वो होना शुरू हो जाए? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक वहदत में फिर से पिरो दिए जाएं? क्या तमाम उल्मा और तमाम मशाइख इकट्ठे नहीं हो सकते? क्या इस कौम को वो वक्त नहीं मिल सकता जिसके आने की दुआएं की जा रही थीं? क्या वो कुर्बानियां जो शहीद होने वालों ने पेश की, उनको रायगा होने से बचाया नहीं जा सकता? यहाँ अपने देश में बहुत से लोग खुद को परदेसी मानते हैं। क्यों? क्या कौम हाकिमों और महकमों में तकसीम हो जाएगी? क्या इसे अमीर गरीब में बंट जाना चाहिए? क्या सुखी लोग दुखियों का आसरा नहीं बन सकते? क्या मौजूद बेतरतीबी फिर हस्बे तरतीब में नहीं आ सकती? ये सोचने की बात नहीं है, ये उसके फजल के इंतजार का वक्त है। हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के अमल से दरअसल मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुल्क माँ है, उसका एक बेटा मरे या दूसरा मर जाए बराबर है। अपोजिशन भी ईमान से काम ले और हुकूमत भी खुलूस के साथ काम करे। कौम और मुल्क मजीद किसी सदमे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते और हम सारे मुल्क पर रहम करें, इसकी खिदमत करें और कौम की तश्कील करें और फिर अनासिर में ज़हूर तरतीब पैदा हो जाएगा।